ஆதியாகமம் 26:4. Genèse 26, 4. Abraham, Abraham, 26:4, c'est juste. Revenez. Ouais, c'est bon, juste. Après, c'est le 5. 4, revenez. ஆபிரகாம் முதல் எப்படி அழைக்கப்பட்டான்? ஆபிரகாம். ஹா என்று நீங்கள் சொல்லும்போது, lorsque vous dites ha, அதாவது உள்ளே இருந்து ஒரு சுவாசம் வருகிறது. il y a un souffle qui vient de l'intérieur. அந்த சுவாசம் Ce souffle, தேவன் கொடுத்த ஜீவ சுவாசத்திற்கு மேலாக au-dessus du souffle de vie donné par Dieu, அவனுடைய சரித்திரத்தை மாற்றும்படி கொடுத்த சுவாசம். c'est un souffle qui a été donné pour transformer toute son histoire. ஆண்டவர் பெயரை மாற்றுகிறது நோக்கம் என்ன? Quelle est la raison pour laquelle Dieu a நீ changé son பழைய nom? ஆபிரகாம் அல்ல, Tu es pas l'ancien Abraham, நீ என்னுடைய ஆபிரகாம். tu es mon Abraham. உன் வீட்டை விட்டு, உன் ஜனத்தை விட்டு, Tu as quitté ta nation, ta உன் maison, இனத்தை விட்டு ton peuple. நீ புறப்படு, Va-t'en, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே et ஆசீர்வதிப்பேன். moi je te bénirai. அன்பானவர்களே, Mes bien-aimés, இங்கே தேவன் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார், ici Dieu dit une chose எதிர்பார்க்கிறார். et il attend. அது என்னவென்றால், Quelle est cette chose? ஆபிரகாம் Abraham தேவனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தார். a écouté la parole divine. Il s'est soumis à sa parole. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் உண்மை, Il est vrai qu'il a été béni. அதை அவன் பெற்றுக்கொண்டது உண்மை. Il est vrai qu'il a obtenu. தேவன் சொன்னதை செய்து முடித்தது உண்மை. Il est vrai que Dieu a réalisé ce qu'il a ஆனால் dit. அவன் Mais விசுவாசம் உள்ளவனாக en ayant de la foi, இருந்ததும் உண்மை. et il est vrai qu'il avait la foi. ஆனால் அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிற போது, Lorsqu'il s'est soumis à la parole de Dieu, தேவன் சொன்னதை செய்கிற போது, lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, அவனுக்கு ஒரு காரியம் தெரியாமல் இருந்தது. il y a une chose qu'il ne savait pas. அது என்னவென்றால், Quelle était cette chose? எபிரேயர் 11:8. Hébreux 18, 8. 11:8. 11, 11:8. ஆஹா. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. அன்பான தேவஜனமே, Mais bien aimé, கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் sans obéissance, மேல்படி கிடையாது. il n'y a pas d'étape suivante. கீழ்ப்படிதல் என்றால் L'obéissance, என்னை, என்னுடைய சிந்தனையை, mes pensées, என்னுடைய எதிர்பார்ப்பை, mes attentes, என்னுடையது எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து, en abandonnant tout ce qui m'appartient, ஆண்டவரே நீர் சொல்லுகிறது தான் சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது தான் c'est accepter, Seigneur, c'est tout ce que tu dis est juste, கீழ்ப்படிதல். c'est l'obéissance. இது ஆண்டவருடைய ஒரு பாஷை. C'est la langue de Dieu. ஆண்டவர் இப்படியும் பேசுவார். Le Seigneur peut aussi également parler de cette manière. 10 குஷ்டரோகிகள் இயேசுவை தேடி வந்தார்கள். Il y avait 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. தூரமாய் நின்றார்கள். Ils se sont tenus au loin. இயேசுவே எங்களுக்கு இரங்கும் என்றார்கள். Ils ont dit Jésus, எங்களை சுகமாக்கும் என்றார்கள். guéris-nous. அவர்களுக்குள்ளே விசுவாசம் இருந்தது. Il y avait la foi en ஆனால் eux. Mais தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். Dieu a dit une parole. நீங்கள் போய் ஆசாரியருக்கு உங்களை காண்பியுங்கள். Montrez-vous auprès des prêtres.
ஆண்டவர் சம்பந்தம் இல்லாம பேசுற மாதிரி இருக்குல்ல? Il nous semble qu'il n'y a aucun rapport entre ce qu'ils ont demandé et ce que dit Dieu. ஆண்டவரே, நாங்கள் கேட்டது சுகம். Seigneur, nous t'avons demandé la santé. நாங்கள் சமுதாயத்துக்குள்ளே வர முடியாது. On ne peut pas se rapprocher du எங்களுடைய சரீரம் எல்லாம் வேதனை. Notre corps est plein de souffrance. உங்களுக்கு கிட்ட கூட நாங்க வர முடியாது. On ne peut même pas s'approcher de toi, Seigneur. தூரமாய் நின்று De loin, கதறினார்கள், ils ont hurlé, கத்தினார்கள். ils ont crié, ஏனென்றால் மருந்து கிடையாது. parce qu'il n'y a pas de traitement pour cela. இயேசுதான் மருந்து என்று விசுவசித்தார்கள். Ils avaient foi que Jésus était le traitement. அவருடைய வார்த்தை எதுவாய் இருந்தது? Quelle était la parole de Jésus? நீங்கள் மறுபடி போகுங்கள். Retournez de nouveau. நான் அந்த உடனே அந்த கேள்வி கேட்டிருப்பேன். Si c'était moi, j'aurais posé une question immédiatement. ஆண்டவர், Seigneur, நீர் ஆண்டவர் தானே, tu es Dieu. எங்கட நிலைமையை பார்க்கிறீர்கள்ல, Tu vois notre situation. இதோட எப்படி போறது? Comment est-ce qu'on peut retourner போக avec cette... முடியாதுன்னு தானே தூரத்துல நின்று கத்துறோம். C'est parce qu'on est incapable de retourner எங்களை qu'on crie de loin. சுகப்படுத்திட்டு போக சொன்னா பரவாயில்ல. Ce n'est pas grave, ce n'était pas grave si அல்ல nous avais எங்களை நீ guéri et tu nous தொட்டு avais demandé de சுகமாக்கினா retourner. பரவாயில்ல. Ce n'est pas grave si tu nous avais touché et tu nous avais guéri. என்ன ஆண்டவரே, போய் காட்டுன்னு சொல்றீ. Tu nous demandes d'aller montrer. எவனாவது கேள்வி கேட்டானா? Est-ce que l'un d'entre eux ont posé des questions? ஒருத்தரும் கேள்வி கேட்கல. Personne n'a posé de questions. அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். Ils ont obéi. அதனாலே C'est pourquoi, போகிற வழியிலே சுகமடைந்தார். sur le chemin, ils ont été guéris. ஒருத்தன் தான் திரும்பி வந்தா அது வேற காரியம். Un seul est revenu, c'est une autre histoire. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு Pour la parole de Dieu, கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படிதலுக்கு பேர் தான் கீழ்ப்படிதல். sans poser de questions et obéir, ça s'appelle l'obéissance. ஆனா இந்த உலகத்துல Mais dans ce monde, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி. il y a une question pour tout. எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் கீழ்ப்படிவேன். C'est seulement si je எனக்கு comprends que j'obéirai. புரிஞ்சாதான் நான் C'est கீழ்ப்படிவேன். seulement avec la compréhension que j'obéirai. அதிலே உறவில ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. Ça veut dire qu'il y a un problème avec la relation. ஆண்டவர் Le Seigneur, என்னை அன்பு செய்கிறது உண்மையானால், si réellement il m'aime, அதை நான் விசுவசித்தால், si j'ai foi en cela, அவர் எதை சொன்னாலும் peu importe ce qu'il dit, அது என்னுடைய நன்மைக்கே. c'est pour mon bien. ஆபிரகாம் Abraham ஆண்டவரை தெரியாது, ne connaissait pas Dieu, ஆனால் தேவன் அவனை தெரிந்து கொண்டு அவனோடு பேசினார். mais Dieu l'a connu et il lui a parlé. நீ உன்னுடைய ஜாதியிலே இருந்தால் Si tu demeures avec ta nation, உன்னை நான் பெரிய ஜாதியாக்க முடியாது. je ne peux pas faire de toi une grande nation. அவனுக்கு விருப்பம் இருந்திருக்குமா இல்லையா? Est-ce qu'il avait le désir ou pas? எங்க போறேன்னு சொல்லி இருந்தாலாவது பரவாயில்ல. Au moins, Dieu aurait pu lui dire où il allait. கிளம்பு, Va-t'en நான் சொல்ற இடத்துக்கு போ. et va où je te demande d'aller. எங்கேன்னு கேள்வி கேட்டானா? Est-ce qu'il a demandé où est-ce qu'il devait aller? நீர் எனக்கு பிளான் காட்டும்னு கேட்டானா? Est-ce qu'il lui a demandé de montrer un plan? இன்றைக்கு எங்களுடைய சிந்தனைகள் ஆண்டவரை குறித்து எப்படி இருக்கிறது? Quelles sont nos pensées envers Dieu? மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, Pardonnez-moi, ஆண்டவர் ஒரு நாளும் jamais le Seigneur என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஃபுல் மேப் எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டார். me donnera jamais le plan complet de ma vie. அதுக்கு அவருக்கு தெரியும் ஏன் என்று. Et lui seul sait pourquoi. எந்த ஆசீர்வாதமும் Aucune bénédiction என்னை வேதனைப்படுத்த கூடாது, ne doit me faire எனக்கு souffrir, பாரமா இருக்க கூடாது. ne doit être un fardeau pour moi. அதனால C'est pourquoi நீ பக்குவப்பட வேண்டும். tu dois être prêt. அதற்கு நீ கீழ்ப்படிய C'est வேண்டும். pourquoi tu dois நீ obéir. விசுவசிக்கிறது உண்மைதான். Il est vrai que tu as la ஆனா foi. அந்த விசுவாசத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் என்ன? Quelle est l'étape suivante de ta கிரிகை. foi? C'est l'action. கிரிகை என்றால் என்ன? Qu'est-ce que l'action? கீழ்ப்படிதல். C'est l'obéissance. நான் ஒன்னு சொல்லட்டா, Est-ce que je peux vous dire நீங்க quelque எனக்கு chose? கீழ்ப்படிய வேணாம். Ne m'obéissez pas. வீட்டுல ஒருத்தருக்கும் கீழ்ப்படிய, N'obéissez personne à la maison. ஆண்டவருக்கு மட்டும் கீழ்ப்படிய. Obéissez seulement à Dieu. வேற ஒன்றும் வேணாம். Rien d'autre. ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சா Si on obéit à Dieu, யாருக்கு எப்ப எப்போது எதற்காக எப்படி கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று அவர் சொல்லி தருவார். il vous enseignera envers qui obéir. et கேள்வி quand. கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Vous n'avez pas besoin de poser des questions. ஏனென்றால் என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்காகத்தான் சொல்லுகிறார். Parce que mon Seigneur le dit pour mon bien. அவர் எனக்குத்தான் பேசுகிறார். Il me parle à moi. தேவன் Le ஒரு Seigneur, திட்டத்தை வைத்து lorsqu'il a un plan, எங்களோடு பேசுகிற போது lorsqu'il nous parle, அது என்னை யார் என்று காட்டுகிறதற்கு அல்ல, ce n'est pas pour me montrer qui je suis,
என்னை கொண்டு avec moi. அவரை யார் என்று C'est காட்டுகிறதற்கு. pour qu'il puisse montrer qui il est à travers moi. அதான் பிள்ளைகளோட உறவை பற்றி பேசினேன் காலையில. Ce matin, nous avons parlé de la relation avec les jeunes. மோசேட்ட ஆண்டவர் வர்றாரு, Dieu vient à Moïse, முச்செடி நடுவுல வர்றாரு. au milieu des ronces. 40 வருஷமாச்சு Depuis 40 ans, மெய்ப்பனா கிடைச்சதை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறான். il est en train de manger ce qu'il trouve. ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவன் Lui qui était avec les pharaons, ஆண்டவர் தேடி வர்றார். Dieu vient le மோசே, rechercher. Moïse, நீ எனக்கு வேணும். j'ai besoin de toi. எதுக்கு? Pourquoi? இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்க வேணும். Pour délivrer le peuple d'Israël de la ஆண்டவரே, servitude. அதை மறந்து 40 வருஷமாச்சு. Seigneur, ça fait 40 ans que j'ai oublié cette அந்த vie. பாஷை கூட எனக்கு தெரியாது, Je me rappelle plus de மறந்துட்டேன் நான். j'ai oublié de cette langue. ஆட்டோட சேர்ந்து பப்பப்பாட்டு தான் இருக்கிறேன் நான் இப்ப. Je suis au milieu des bêtes. நான் என்னத்துக்கு? Pourquoi moi? ஆண்டவர் சொன்னார், Le நீ Seigneur lui a dit, c'est toi, வேணும். c'est de toi que j'ai besoin. அர்த்தம் என்ன? Quelle est la raison? நீ மாளிகையில இருந்தது உண்மை, Il est vrai que tu étais dans un நீ palais. இப்ப பாலைவனத்துல இருக்கிறது Il உண்மை, est vrai que tu es dans un 40 désert maintenant. வருஷம் ஆனது உண்மை, Il est vrai que 40 நீ ans sont உன்ன passés. தகுதி இல்லை என்று சொல்றது உண்மை. Et il est vrai que tu n'en es pas நான் capable. ஏற்றுக்கொள்றேன். Je l'accepte. ஆனா Mais இப்பதான் c'est maintenant, நான் சொல்லுகிறத நீ கேட்ப. tu écouteras ce que je te dis. அதனால C'est pourquoi நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன். je suis venu te rechercher. நீ யாரென்று காட்டுறதுக்கல்ல, Pas pour montrer qui tu es, நான் யாரென்று காட்டுகிறது. mais pour montrer qui je suis. நான் 400 வருஷத்துக்கு முன்பதாக சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறதற்கு நீ எனக்கு இன்றைக்கு வேண்டும். J'ai besoin de toi aujourd'hui pour réaliser la prophétie que j'ai donnée il y a 400 ans. அன்பானவர்களே, Mes bien-aimés, மோசே Moïse சரித்திரம் படைத்தான். a écrit l'histoire. அவன் இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அழகாக நடத்தினான். Il a guidé de très belle manière le peuple d'Israël. அதே போல ஆபிரகாம் Ainsi Abraham, 75 வயசுல இருந்து depuis 75 ans 100 வயசு மட்டும் jusqu'à ses 100 ans, அலைஞ்சு கொண்டே இருக்கிறான். était en train de courir à droite et à gauche. உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், Je ferai de toi une grande nation. நான் உனக்கு தேசங்களை கொடுப்பேன். Je te donnerai des pays. சம்பந்தமே இல்லை. Il n'y a aucun rapport. 25 வருஷம் பொறுமையா இருக்கணும். Il fallait qu'il soit patient 25 ans. விசுவாசத்தோட இருக்கணும். Il fallait qu'il garde la foi. இதுல வர கீழ்ப்படியணும். Et en plus, il devait obéir. 25 தடவை என்னால செய்ய முடியுமான்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டு பார்த்தேன். Je me suis posé la question si je pouvais faire une chose 25 ஆண்டவரே, fois. உன்னையும் காணல ஆண்டவரே. Seigneur, je ne vois rien. தேசத்தை காணல, Je ne vois pas la nation. பிள்ளைய காணல. Je ne vois pas d'enfant. ஆனா தீர்க்க தரிசனம் அப்படிதான் இருக்கு, Mais la prophétie a été donnée. பெருசா இருக்கு. Elle est grande. ஏன் இந்த 25 வருஷம்னு எனக்கு தெரியாது. Je ne sais pas pourquoi 25 ans. ஆனா Mais உன்னுடைய விசுவாசத்தின் கீழ்ப்படிவு எவ்வளவுன்னு ஆண்டவர் அதிக வருஷம் செல்லுகிறதோ, plus le temps passe, le Seigneur regarde la force de ta foi. அறுவடை அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். Et la récompense sera aussi grande. 5 வருஷத்துல ஆண்டவர் செய்திருந்தா Si le Seigneur avait fait au bout de 5 ans, கொஞ்சமா தான் செஞ்சிருக்க il முடியும். aurait pu faire qu'un peu. அன்பான தேவஜனமே, Mais bien aimé en Christ, ஆண்டவருக்கு காலம் ஒரு தடை அல்ல, les saisons n'empêchent pas Dieu நேரம் d'agir. ஒரு தடை அல்ல. Le temps n'empêche pas Dieu ஆண்டவர் d'agir. எத்தனை வயசாச்சு? Seigneur, quel âge ஆண்டவரே, j'ai? எனக்கு அது வீக்கா போகுது. Je suis faible. நான் சொன்னதை நீ செய்ய ஆயத்தமா? Est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demande? நீ கீழ்ப்படிய ஆயத்தமா? Est-ce que tu es prêt à obéir? கீழ்ப்படிதல் இல்லாமல் இருக்க நாங்கள் விரும்பினால் Si on désire ne pas obéir, ஆண்டவர் தண்டிக்க மாட்டார், Dieu va pas nous punir. கோபிக்க மாட்டார். Il va pas se fâcher. அவர் செய்ய நினைத்ததை செய்ய முடியாமல் போய்விடும். Il ne pourra pas réaliser ce qu'il voulait faire. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை தான் கூப்பிட்டார், Dieu a appelé Abraham. ஆண்டவர் மோசேயை தான் Il a கூப்பிட்டார். appelé Moïse. நான் இப்படி சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களோ இல்லையோ Je ne sais தெரியல. pas si vous allez croire si je vous dis de cette manière. தேவன் உங்களை தாயின் கருவிலே கண்டது உண்மை என்றால், S'il est vrai que notre Seigneur vous a vu dans le ventre de votre mère, தாய் தகப்பனுக்கு உங்களுக்கு பேர் வைக்கிறதுக்கு அறிவு கொடுத்தது ஆண்டவர் தான். c'est vos parents qui vous ont donné la sagesse. C'est Dieu qui a donné à எங்கள் vos parents la பெயரை sagesse de அவர் donner votre nom. அறிந்திருக்கிறார். Il connaissait notre nom. அந்த சிந்தனை எங்களுக்கு இருக்க வேணும்.
Nous devons avoir cette pensée. நீங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தை வருகிற போது Lorsque la parole de Dieu arrive, விருப்பமோ விருப்பம் இல்லையோ, que vous le veuillez ou non, அதுல சந்தேகமோ சந்தேகம் இல்லையோ, vous ayez des doutes ou non, கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படுகிறது தான் sans poser de questions et obéir, தேவனுக்கு பிரியமான காரியம். c'est ce qui fait plaisir à Dieu. தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதற்கு அல்ல, Ce n'est pas pour faire plaisir à Dieu, அவர் எங்கள் மூலமாய் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறதற்கு. c'est pour qu'il puisse se révéler à travers nous. அவர் தன்னை என் மூலமாய் வெளிப்படுத்தினால் S'il se révèle à travers moi, நான் என்ன குறித்து பேச வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. je n'aurai plus besoin de parler de moi. மோசே கேட்டானா? Est-ce que Moïse a demandé? ஆபிரகாம் கேட்டானா? Est-ce que Abraham a demandé? ஆண்டவரே என்ற பேர் Seigneur, பைபிள்ல வரணும். Je veux que mon nom soit écrit dans ஆண்டவரே la இந்த Bible. உலகத்துல என்ன பற்றி பேசணும். Dans le monde entier, je veux qu'on parle de moi. அது தானா வரும். Ça viendra tout seul. இப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கிற கீழ்ப்படிதலை குறித்து நான் பேச வரல. Je ne parle pas de l'obéissance qui existe sur cette terre, ஏன்னா நாங்க எப்பயும் இந்த உலகத்தின் கீழ்ப்படிதலிலே பல தரப்பட்ட சூழ்நிலைகள், கேள்விகள், பிரச்சனைகள் உண்டு. dans l'obéissance qui concerne le monde, il y a de nombreuses questions, அதனாலே de தான் நான் situations. சொல்லுகிறேன், C'est pourquoi je dis, ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் si vous obéissez à la parole de Dieu, அவருக்கு என்னை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று தெரியும். il sait comment me diriger. என்னை கொண்டு எதை செய்து முடிக்க வேண்டுமோ அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும். Lui seul sait comment me faire இன்றைக்கு réaliser les choses à travers ஆசீர்வாதம் moi. ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லுகிறோமே, Aujourd'hui, on dit bénédiction, bénédiction. அன்பான தேவஜனமே, Mais bien aimé en Christ, தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிற போது, lorsqu'on obéit à Dieu, தேவனுக்கு பயப்படுகிற போது lorsqu'on a la crainte de Dieu, எங்களுடைய ஞானம் பெருகும். notre sagesse est augmentée. அது என்ன செய்யும் என்றால், Qu'est-ce qu'elle va faire? ஞானம் பெருக பெருக Plus la sagesse augmente, சூழ்நிலைகளை les situations, எப்படி கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு அறிவு இருக்கும். j'aurai l'intelligence de savoir comment agir dans chaque situation. நீதிமொழிகளிலே ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறது, Proverbe, கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் la crainte de ஆரம்பம். Dieu est le début de la 15:33 sagesse. சொல்லுகிறது, Proverbe 15:33. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தை போதிக்கும். La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. வேதம் சொல்லுகிறது, La Bible dit ஞானம் இல்லாதவன் என்னிடத்தில் வரக்கடவன். que celui qui n'a pas de sagesse vient à moi. யார்கிட்ட? ஆண்டவர். Auprès de qui? Auprès de l'Éternel. அறிவை வச்சு நீங்க எதை செய்தாலும், Tout ce que vous faites avec votre intelligence, எவ்வளவு செய்தாலும் autant que vous fassiez, அதற்கு ஒரு அளவு உண்டு. il y a une limite. ஆனால் தேவனுடைய ஞானத்தின்படி செய்தால் Si vous faites selon la sagesse divine, அதுக்கு அளவு il கிடையாது. n'y a pas de limite. ஏனென்றால் Pourquoi அது cela? தெய்வீகத்தின் அறிவு. C'est la sagesse divine. வேதம் சொல்லுகிறது, La Bible dit, கர்த்தருக்கு பயப்படுதல், la crainte அவர் divine, தேவன் என்று விசுவசித்து கீழ்ப்படிதல், parce qu'il est Dieu et qu'on se soumet, என்னத்தை சொல்லி தருமா? qu'est-ce que cela nous enseigne? ஞானத்தை போதிக்கும். Ça enseigne la sagesse. ஞானத்தை எனக்கு கற்றுத்தரும். Ça m'enseigne la sagesse. ஞானமாய் எப்படி நான் வாழ வேண்டும், Comment vivre avec sagesse? ஞானமாய் எப்படி பேச Comment வேண்டும், parler avec sagesse? ஞானமாய் எப்படி சூழ்நிலைகளை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லித் தரும். Cela m'enseignera comment அது avoir la sagesse dans les தெய்வீக situations. அறிவு. C'est la sagesse divine. அது மட்டுமல்ல, Non seulement, அது என்னை மேன்மையான நிலைமைக்கு கொண்டு போகும். cela m'élèvera. ஏன்? Pourquoi? மேன்மைக்கு முன்னானது, Avant l'élévation, நான் தேவனுக்கு முன்பதாக என்னை தாழ்த்துகிற போது, lorsque je m'humilie devant Dieu, கீழ்ப்படுகிற போது, lorsque j'obéis, விட்டு கொடுக்கிற போது, lorsque je m'abandonne, யாராவது தேவனுக்கு தங்களை விட்டு கொடுத்து lorsque quelqu'un s'abandonne à Dieu, மேன்மை அடையாமல் போனதாக வேதத்தில் சரித்திரம் இல்லை. il n'y a pas dans l'histoire de la Bible quelqu'un qui n'a pas été élevé. ஏனென்றால் Pourquoi cela? அது தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது. Parce que ça a été donné par Dieu. இன்றைக்கு சில இடங்களிலே நான் கேள்விப்படுகிறது உண்டு, Parfois j'entends, நான் சொன்னா கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறாங்க.
Lorsque moi je dis, ils ne se soumettent pas. நான் சொன்னா என்னுடைய வார்த்தையை கனப்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க. Lorsque je dis, personne n'honore ma parole. சிம்பிள். C'est simple. தேவனுக்கு நீங்க கீழ்ப்படிறீங்களா? Est-ce que vous vous soumettez à Dieu? அவ்வளவுதான். C'est tout. தேவனுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்தால் Lorsque j'obéis à Dieu, என்னுடைய ஸ்தானத்திலே இருந்து depuis mon statut, நான் சொல்லுகிறதற்கு pour que je dise, என்னுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் கீழ்ப்படிஞ்சுதான் ஆகணும். mon épouse et mes enfants doivent obéir. அதுதான் மேன்மை. C'est cela la supériorité. தேவனுக்கு முன்பது தாழ்மை, L'humiliation devant Dieu மனுஷருக்கு முன்பதாக மேன்மை. et l'élévation devant les hommes. அதனாலதான் வேதம் சொல்லுகிறது, C'est pourquoi la Bible dit, மேன்மைக்கு முன்னாடி avant l'élévation, ஆனா எங்களுக்கு எப்படி வேணும்? mais nous, qu'est-ce que nous désirons? தாழ்மையை பற்றி எங்களுக்கு கேள்வி கிடையாது. On ne se pose pas de questions எங்களுக்கு மேன்மை concernant மட்டும்தான் l'humilité. வேணும். On veut seulement ஆசீர்வாதம் l'élévation. மட்டும்தான் On veut வேணும். seulement la bénédiction. அது மாம்சம் அப்படித்தான் சிந்திக்கும். Votre chair réfléchit de ஆனா cette manière. ஆண்டவர் சொல்றார், அது உனக்கு நல்லது அல்ல. Mais le Seigneur te dit, ce n'est pas bon pour toi. ஏனென்றால் அது உனக்கே ஆபத்தாக மாறிவிடும். Parce que ce sera un danger pour toi-même. நான் சொல்றது எல்லாம் சரி என்று நானே அதை நம்பி பிழையான முறையிலே நடக்கிறதாய் மாற்றப்பட்டு விடும். Parfois, j'agirai en croyant que tout ce que je fais est juste. அல்லது பிழையான முறையிலே என்னுடைய குடும்பத்தை நடக்கிறதாக மாற்றப்பட்டு விடும். Ou parfois, je dirigerai d'une mauvaise manière ma famille. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றார், C'est pourquoi le Seigneur dit, கீழ்ப்படி, obéis. உனக்கு மேல்படி நான் வச்சிருக்கிறேன். Et moi, j'ai l'élévation pour toi. உன்னை எப்படி மேன்மையாக்கணும் என்று எனக்கு தெரியும். Je sais comment t'élever. உன்னை எப்படி கனப்படுத்தணும் என்று எனக்கு Je sais தெரியும். comment t'honorer. நான் ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கேன். J'ai un plan pour அதை toi. யாராலும் மாற்ற முடியாது. Personne ne peut changer ஆனா ce plan. நீ எனக்கு கீழ்ப்படியணும். Mais c'est à toi de m'obéir. நான் ஒரு ரகசியம் சொல்லட்டா? Est-ce que je peux vous dire un secret? நீங்க தேவனுக்கு உங்களை முழுமையாக விட்டு கொடுத்து Si vous vous abandonnez complètement à Dieu, கீழ்ப்படிஞ்சிட்டு si vous obéissez, அதுக்கு பிறகு நீங்க மனைவியோ கணவனோ பிள்ளைகளோ அம்மாவோ அப்பாவோ யார்கிட்டயாவது பேசி பாருங்க. et ensuite parler à n'importe qui, votre époux, votre épouse, vos enfants, votre mère, votre அவர்கள் père, உங்களை கனப்படுத்துகிறார்களா இல்லையான்றதை நீங்க அறிவீங்க. et vous verrez si vous honore ou pas. நான் அனுபவத்துல சொல்றேன். Je vous le dis par இது expérience. சத்தியம். C'est la இது vérité. உண்மை. C'est la vérité. இது எங்களுக்கு தேவை. On en a besoin. நாங்க புலம்பிக் கொண்டிருந்து ஒன்று நடக்க போறது அல்ல. Si on se plaint, rien ne va se réaliser. அல்லது காரணத்தை கேட்டுத்தான் நான் கீழ்ப்படிவேன் என்று சொல்லுகிறது அல்ல. Ce n'est pas dire seulement j'obéirai seulement ஆண்டவர் lorsque je சொல்லுகிறார், comprends la raison. என்னுடைய வார்த்தைக்கு, Le Seigneur dit, pour ma parole, என்னுடைய கற்பனைகளுக்கு pour mes commandements, நீங்கள் கீழ்ப்படியுங்கள். obéissez. அதனுடைய அர்த்தம் Qu'est-ce என்னவென்றால், que cela signifie? கேள்வி கேட்க வேண்டாம், Ne posez pas de questions. சந்தேகம் பட Ne வேண்டாம். doutez pas. இது ரெண்டையும் Ces deux, எங்களுடைய எதிரியானவன் notre ennemi தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துவான். l'utilisera pour lui. யார் பலவீனமாய் இருக்கிறானோ, Tous ceux qui sont யார் faibles, சந்தேகப்படுறானோ, tous qui doutent, யார் கேள்வி tous கேட்கிறானோ, qui posent des questions, அவன்கிட்ட போய் தானே விதைக்க முடியும். c'est auprès d'eux qu'on peut semer. அப்பதானே இந்த களை வளரும். C'est comme ça que la plante peut pousser. வந்தான் சர்ப்பமா, Il est venu en tant que Éden serpent தோட்டத்துல. dans le jardin d'Éden. ஆண்டவர் சொன்னாரோ, Est-ce que le Seigneur a réellement இது dit, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரோ? est-ce qu'il t'a réellement dit de ne pas manger ce fruit? ஏன்னா ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டங்க. Parce que le doute s'est அப்ப அதை installé. இன்னும் என்ன செய்யணும்? Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? ஆழமான சந்தேகமா மாத்த, Il faut agrandir cette doute. பிழையான தீர்மானம் எடுக்க Il வைக்கணும். faut pousser à prendre de mauvaises அப்ப décisions. பேசி 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 En parlant, en parlant, en parlant. சும்மா இருந்த அந்த கனி Ce fruit qui était simple, பார்க்கிறதற்கு அழகாயும் il était beau à regarder. இச்சிக்கப்படத்தக்கதாயும் இருந்தது Il என்று était bon à ஆசை désirer. காட்டுறது, Il fait envie. ஆசை காட்டுறது. Il fait envie. இது ஸ்கூல்லையும் நடக்கும், Cela se passe également à வேலை l'école, இடத்திலையும் au நடக்கும், travail, சர்ச்சிலையும் à நடக்கும், l'église குடும்பத்திலையும் et நடக்கும். dans les familles. பிழையான தீர்மானங்களுக்குள்ளே நாங்கள் வழிநடத்தப்படாமல் இருக்க வேண்டுமாக Si இருந்தால், on ne veut pas être dirigé vers de mauvaises décisions, நான் தேவன் நல்லவர், அன்புள்ளவர், எனக்காக உயிரை கொடுத்தவர் Dieu est bon, Dieu a donné sa vie pour moi. என்று நான் விசுவசிக்கிறது உண்மையானால், S'il est réellement vrai que j'y crois, அவர் சொல்லுகிறதற்கு கீழ்ப்படியத்தான் வேண்டும். je me soumettrai à ce qu'il dit. கீழ்ப்படியாமல்
நாங்கள் செய்ய போகிறோம். Sans obéir, on va agir. நீங்க போய் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் தான் கேட்கணும். Vous devez demander auprès de l'intelligence கேட்டு artificielle. பாருங்க Demandez-lui. என்ன பதில் கொடுக்குதுன்னு. On verra quelle அது réponse elle va vous donner. எவ்வளவு டெவலப் ஆகினாலும் Bien qu'elle soit très développée, ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது tout ce qu'un homme a besoin, ஆண்டவர் இங்க எழுதி வச்சிருக்கிறாருன்னா si Dieu l'a écrit dans la Bible, எந்த இன்டெலிஜென்ட்டும் இதை சொல்ல முடியாது, செய்ய முடியாது. aucune intelligence artificielle ne peut le faire ou le dire. அது இன்னும் 100 வருஷத்துக்கு பிறகு டெவலப் ஆகி இருந்தாலும் சரி. Même si ce sera développé dans 100 ans. அண்மையில டெலிவிஷன்ல பார்த்தேன், Récemment, j'ai vu à la télé, ரோபோக்கள் நிறைய டெவலப் பண்றாங்க. ils développent beaucoup de robots. சில ரோபோக்கள் திடீரென்று Certains அப்செட் robots ஆகி சர்க்கிட் எல்லாம் மாறி ஏதோ court-circuitent et font n'importe quoi. இன்டெலிஜென்ட். C'est l'intelligence. ஆனால் Mais தேவன் எதையும் எந்த சூழ்நிலைக்கும் பொருந்தக்கூடிய விதமாக de la manière que ce soit bien pour toutes circonstances, பயன்படுத்தக்கூடிய விதமாக de manière qu'on puisse l'utiliser எங்களுடைய நன்மைக்காக pour notre bien, அவர் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார். il a écrit chaque chose. அதை நானும் நீங்களும் மறக்க கூடாது. Vous et moi, nous ne devons pas அது l'oublier. இயேசு கிறிஸ்து. Jésus-Christ, பிலிப்பியர் 2:8 வாசிங்க. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. ஆண்டவர் Le Seigneur, இயேசு Jésus, ஏன் கீழ்ப்படியணும்? pourquoi est-ce qu'il devait obéir? அவர்தான் தேவனாச்சே. Il était Dieu, அவர் தேவனாகவும் மனுஷராகவும் இருந்தாரே. il était homme et Dieu. யாருக்கு கீழ்ப்படியணும்? Pour qui devait-il obéir? உலகத்தை உண்டாக்கினது அவரே. C'est lui qui a créé la terre. அவர் யாருக்கு கீழ்ப்படியணும்? Pour qui doit-il obéir? ஏன் கீழ்ப்படியணும்? Pourquoi devait-il obéir? அதுவும் மரண பரியந்தம். Et en plus jusqu'à la mort, எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்கும்படியாக. pour être un exemple pour vous et moi. என்னுடைய பிதாட்ட இருந்து தான் நான் வந்தேன். Je viens de mon père அங்க தான் போறேன். et je vais retourner auprès du père. Mais அவர் கீழ்ப்படிதலை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். il nous a enseigné l'obéissance. எல்லா நேரத்திலும் En tout temps, பிதாவை கனப்படுத்தி en honorant le Père, கடைசியில கூட jusqu'à la வேதம் fin, அழகாய் சொல்லுகிறது, La Bible dit மனுஷ clairement, ரூபமாய் காணப்பட்டு en ayant une forme ஒரு humaine, மனுஷனாக en tant qu'homme, மரண பரியந்தம் jusqu'à la mort, இயேசு Jésus, தேவனாக en tant que Dieu, மரணத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கலாம். aurait pu combattre la mort. ஆனால் Mais தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணம் le jugement de இரத்தம் Dieu, சிந்துதல் இல்லாமல், sans பரிசுத்தமான இரத்தம் verser son சிந்தப்படாமல், sang, sans verser un sang pur, பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்ற தேவனுடைய Sans வார்த்தையை அவர் மீற முடியாது. il ne pouvait pas dépasser la parole que Dieu avait donnée. அதனால Pourquoi? அவர் மனுஷனாகத்தான் En tant qu'homme, சகலத்தையும் அனுபவித்தார். il a subi toutes choses. மரணத்தை அனுபவித்தார். Il a subi la mort. ஏற்றுக்கொண்டார். Il l'a accepté. அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தம் Jusqu'à la mort sur la croix, கீழ்ப்படிந்தவராகி en obéissant, தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். il s'est humilié lui-même. யாருக்கு தாழ்த்தினார்? Pour qui s'est-il humilié? பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பதாக Devant le Père. இன்றைக்கு Aujourd'hui, அவர் தாழ்த்தினதினாலே parce qu'il s'est humilié இந்த வானத்துக்கு கீழே sous ce ciel, பூமிக்கு மேலே au-dessus de la terre, எந்த வல்லமையா இருந்தாலும், peu importe quelle puissance, எந்த அந்தகார கிரியையா இருந்தாலும், peu importe les இயேசுவின் forces des ténèbres, நாமத்தினாலே நீ பொத்துவாயன பொத்தித்தனா. au nom de Jésus, si tu dois fermer ta bouche, tu நீ dois fermer ta bouche. போண்டா Si போய்த்தானாகணும். tu dois partir, tu dois மாறு partir. பேச்சு கிடையாது. Il n'y a pas de deuxième parole. உன்னால நின்று பிடிக்க முடியாது. Tu ne peux pas demeurer. ஏன்? Pourquoi? கீழ்ப்படிந்தார். Parce qu'il a obéi. இயேசு தன்னை மேம்படுத்தினாரா? Est-ce que Jésus s'est élevé? தன்னை
தேவன் என்று எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் அதிகாரம் காண்பித்தாரா? Est-ce qu'il a montré son autorité dans toutes les situations qu'il était Dieu? அவர் கீழ்ப்படிந்ததினாலே தான் C'est parce qu'il s'est humilié. அவருடைய நாமம் மேன்மைப்பட்டது. Son nom a été élevé au-dessus அகில de tous les noms. உலகத்துக்கு Pour tout le monde. இயேசுவின் நாமம் இல்லாமல் Sans le nom de Jésus, இயேசு விடுதலை இல்லை. il n'y a pas de délivrance. இயேசு இல்லாமல் Sans Jésus, ரட்சிப்பு இல்லை. il n'y a pas de salut. இது சத்தியம். C'est la vérité. இதை யாரும் மாற்ற முடியாது. Personne ne peut transformer cela. எந்த இன்வென்ஷனும் மாற்ற முடியாது. Aucune invention ne peut le எந்த transformer. ஸ்டடியும் மாற்ற முடியாது. Aucune étude ne peut le transformer. இதுதான் உண்மை. C'est la vérité. அன்பான தேவஜனமே, Mais bien aimés en Christ, பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று நாங்கள் பிரித்து பார்க்காமது sans séparer l'Ancien Testament avec le Nouveau எல்லாம் Testament, நன்மைக்கு ஏதுவாகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. tout a été écrit pour notre bien. புதிய ஏற்பாட்டிலே இலகுவாக சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆண்டவர். Le Seigneur a apporté de nouvelles transformations plus ஆனால் faciles dans le பழைய Nouveau Testament. ஏற்பாட்டிலே Mais dans l'Ancien Testament, சம்பிரதாயங்கள் சடங்குகள் மூலமாக à travers les traditions de la இஸ்ரவேல் société, ஜனங்களுக்கு pour le ஆண்டவர் peuple d'Israël, தன்னுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை Dieu a donné வெளிப்படுத்தினார். a montré son இயேசு alliance. சொன்னார், Jésus a dit, அந்த நியாயப்பிரமாணம் நான் தான். je suis cette alliance. இயேசு இல்லாமல் Sans Jésus, il n'y a rien. அதனாலதான் இயேசு சொன்னார், C'est pourquoi Jésus a நானே dit, திராட்சை செடி, je suis le நீங்கள் cep, அதன் கொடிகள், vous êtes le sarment, நீங்கள் என்னிலும் vous en moi, நான் உங்களிலும் et si நிலைத்திருந்தால் moi je demeure en vous, நீங்கள் மிகுந்த பலனை கொடுப்பீர்கள். vous porterez de nombreux fruits. என்னை அல்லாமல் Sans moi, ஒன்றும் உங்களால் செய்ய முடியாது. vous ne pouvez rien réaliser. அன்பான தேவஜனமே, Bien-aimés en ஆண்டவர் Christ, le Seigneur எவ்வளவு காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார், சொல்லிக் கொடுக்க விரும்புகிறார். combien de choses il nous a enseigné et il désire encore nous enseigner. கடைசியாக நாங்கள் வாசிக்க போகிற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால், Le dernier verset, யோசுவாவுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் 1:8. Josué 1:8. Pardon. Jérémia 7:23. Jérémie 7:23. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous, mon peuple, marchez dans toutes les voies que je prescris afin d'être heureux. பாட்டுங்க. தேவன் சொல்றார், Dieu dit, என்னுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுங்கள், tournez l'oreille vers ma voix, கீழ்ப்படியுங்கள், obéissez. அப்பொழுது Alors, நான் moi, உங்கள் தேவனாய் இருப்பேன். je serai votre Dieu. எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு, Toutes les fois, தேவனுடைய கற்பனைக்கு, pour la voix de Dieu, pour les தேவனுடைய commandements de Dieu, வழிநடத்துதலுக்கு pour la guidance de Dieu, என்னை விட்டு கொடுக்கிறேனோ, que je m'abandonne, கீழ்ப்படுகிறேனோ, que j'obéis, அங்க தேவன் நிப்பார். Dieu se tiendra là. அங்க நான் நிக்கிறேன்டா, Il te dira, je suis là. உனக்காக Pour toi, je நீ me tiens. என்னுடையதை கீழ்ப்படிந்த, என்னுடைய வார்த்தைக்கு Parce que tu கீழ்ப்படிந்தபடியினால. as obéi à ma parole. பிதாவே பிதாவே என்று கத்துறதுனால அல்ல, C'est pas parce que vous hurlez Père, Père, அவருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறதுனால, parce que vous faites selon sa அவருடைய volonté. சித்தத்திலே ஒன்று நீ கீழ்ப்படிஞ்சுதான் ஆக. Pour sa volonté, tu dois obéir. அடுத்தது, Ensuite, நீங்கள் et vous, mon peuple, vous serez. ஆண்டவர் சொல்ற, நான் உன் தேவனாய் இருப்பேன், Moi, je serai ton Dieu, நீங்கள் என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள். et vous, vous serez mon peuple. இன்றைக்கு ஆவியானவர் சொல்றார், Aujourd'hui, le நான் Saint-Esprit உன் dit, தேவனாய் இருப்பேன், je serai ton Dieu, நீ என்னுடைய பிள்ளையாய் இருப்பாய். et tu seras mon enfant. நான் உன்னுடைய தகப்பனாய் இருப்பேன், Je serai ton Père, ஆனால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும்? mais qu'est-ce que tu dois faire? என்னுடைய வாக்குக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். Tu dois tourner அடுத்தது, ton oreille vers ma voix. நான் சொல்லுங்க, இப்ப பாருங்க, ஒரு
தேவன் Un Dieu, கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமாக இருந்தால், s'il doit enseigner, நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமாக si இருந்தால், on doit apprendre, அந்த உறவு சரியா இருக்க cette வேண்டும். relation doit être correcte. ஒரு ப்ரொஃபசர் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமா Si un இருந்தால், professeur doit enseigner, ப்ரொஃபசரா இருக்கணும், il doit rester un bon ஸ்டூடெண்டா professeur et இருக்கணும். l'étudiant doit être un இவர் étudiant. சொல்லுகிறார், நீ கேட்டு படிக்கணும். S'il dit tu dois écouter et étudier. கற்றுக்கொள்ளுகிறதற்கு, Pour apprendre, தேவனுடைய ஞானம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருகிறதற்கு, pour que la sagesse divine vienne dans notre vie, அவர் வாக்கு தத்தம் பண்ணின தேவன் உண்மை உள்ளவராய் இருப்பார் எப்பொழுது என்றால், quand est-ce que le Dieu qui a promis sera அவருடைய fidèle? சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் போது, Lorsqu'on tourne nos oreilles vers நான் sa அவரை voix, தேவனாக lorsque கனப்படுத்துகிறேன். je l'honore, நான் தேவனாக கனப்படுத்துகிற போது, lorsque je l'honore en tant que அவர் Dieu, தன்னுடைய ஞானத்திலே இருந்து depuis sa sagesse, எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். il m'enseigne. அது மட்டுமல்ல, Non seulement, வாசிங்க மிச்சத்தை. இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், quelle est la chose que vous devez comprendre? நான் Moi, உங்களுக்கு pour vous, கற்பிக்கும் ce que je vous enseigne, எல்லா வழிகளிலும் dans toutes les voies, நீங்கள் vous, உங்களுக்கு நன்மை உண்டாக, pour que vous ayez இருக்கிறீங்களா? des bonnes choses, நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன் je vous enseigne, உங்களுடைய நன்மைக்காக. c'est pour votre bien. என்னிடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் Apprenez de moi உங்களுடைய நன்மைக்காக. pour votre bien. என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுங்கள், Tournez l'oreille vers ma voix, கீழ்ப்படியுங்கள் obéissez, உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக. c'est pour recevoir de la bénédiction ஆபிரகாம் pour vous. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டானா இல்லையா? Est-ce qu'Abraham a été béni ou pas? கிறிஸ்துவுக்குள்ளே En Christ, ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் la bénédiction d'Abraham எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. nous a été donnée. இப்ப கிறிஸ்து எப்ப வந்தார்? Quand est-ce qu'est venu ஆபிரகாம் Christ? எப்ப வாழ்ந்தான்? Abraham, quand est-ce அதுக்கும் qu'il a இதுக்கும் என்ன vécu? சம்பந்தம்? Quelle est la relation entre les deux? தேவனால் Par Dieu, ஆபிரகாமுக்கு அழைப்பு சத்தம் கேட்டபோது lorsqu'Abraham a entendu l'appel, la voix, அவன் கீழ்ப்படிந்ததினாலே parce qu'il a obéi, ஆண்டவர் அவனை அலைய வச்சார். le Seigneur l'a fait aller de அலைந்து droite à gauche. திரிந்தான், கூடாரம் போட்டான் பல இடங்களிலே. De nombreux lieux, il a dû planter sa tente. Pourquoi? அதுதான் ஆண்டவர்ட்ட வழி நடத்துது. அந்த ஆபிரகாமுக்குள்ள Dans Abraham, அவனுக்கு பிள்ளை உண்டாகிறதற்கு முன் avant même que son fils naisse, என்னையும் உங்களையும் vous et moi, கிறிஸ்துவுக்குள்ள பிதா பார்த்துட்டார். en Christ, le Père nous a vus. அதாங்க ரகசியம். C'est le secret. இந்த உலகம் சரித்திர முடியும் மட்டும் Jusqu'à la fin de ce monde, தேவனுடைய பிள்ளைகள் les enfants de Dieu ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தை பெற வேண்டும். doivent obtenir la bénédiction d'Abraham. தேவனுடைய சித்தம். C'est la volonté divine. அவன் பலுகி பெருகினது, Il s'est அவனுடைய multiplié. சந்ததி பெருகினது, Ses அவனுடைய enfants sont சந்தோஷம் multipliés. பெருகினது, Sa joie s'est multipliée. அவனுடையது எல்லாம் பெருகினது. Tout ce qui lui appartenait s'est multiplié. எதுவும் பெருகாம இருக்கல. Rien n'est demeuré sans se multiplier. ஆனா Mais அந்த 25 வருஷமும் ces 25 ans, பைபிள் இல்ல, il n'y avait pas de Bible, சர்ச் இல்ல, il n'y avait pas d'église, பாஸ்டர் இல்ல, il n'y avait pas de pasteur, போன் இல்ல. il n'y avait pas de téléphone. என்ன ஒரு விசுவாசம், Quelle foi, என்ன ஒரு கீழ்ப்படிதல். quelle soumission. பிள்ளைய கொண்டு போறானப்பா, Il ramène son fils. பிள்ளை கேட்கிறான், Son அப்பா fils lui demande, Père, விறகு இருக்கு, il y a ஆடு இல்லையே, mais il n'y a pas d'agneau. Il y a des bûches, mais il n'y a pas d'agneau. இப்படி இருக்கும். Imaginez comment devait être le cœur du Père. இப்ப நான் Maintenant, ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பேன், moi j'aurais posé une question. இது உண்மையா ஆண்டவர்ட்ட சத்தம் தானா? Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? பிள்ளையையும் பலி கொடுக்க சொல்லுவாரா? Est-ce qu'il réellement il demandera de sacrifier son propre இத்தனை fils? வருஷம் கொடுத்து எனக்கு பிள்ளையை கொடுத்து J'ai attendu tant de temps pour avoir ce உன் fils. சந்ததி பெருகும் என்று சொன்ன தேவன், Le Dieu qui a dit tu வானத்து multiplieras நட்சத்திரங்களை போல comme கடற்கரை மணலை போல étoiles, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் comme என்று le சொன்ன sable. தேவன் Je te bénirai. ஒன்றே உண்டு, Un seul. அதையும்
பலி கொடுக்க சொல்றாரு. Il me demande de sacrifier ce seul fils. உண்மையாகவே தேவனுடைய சத்தம் தானா என்று அவன் சந்தேகப்பட்டிருந்தார், S'il avait vraiment douté, si c'était vraiment la voix de Dieu, s'il avait posé des questions, அல்லது இத குறித்து சாராளோட பேசி ou இருந்தார், il en avait parlé avec Sarah, நிச்சயமா il est certain, இந்த செயலை செய்திருக்க மாட்டார். il n'aurait jamais fait cette action. ஆனா ஆண்டவர் எல்லார்ட்டையும் அப்படி உங்கள்கிட்ட என்னட்ட அப்படி கேட்டாரா? Est-ce qu'à vous et moi, il nous a demandé cela? அதுக்கு தான் அவர் தன்னையே கொடுத்துட்டாரு. C'est pourquoi il s'est livré lui-même. அதனால தான் அவன் விசேஷித்தவன். C'est pourquoi il est spécial. ஒன்றுமில்லாமல் 25 வருஷம் Sans rien, 25 ans, ஒரு தேவனுடைய சத்தத்துக்கு pour une seule voix, கீழ்ப்படினான். il a obéi. அன்பானவர்களே, Mes bien-aimés, இன்னைக்கு எத்தனை தடவை ஆவியானவர் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்? aujourd'hui, combien de fois le Seigneur nous எவ்வளவு parle? தடவை தட்டி கழித்து கொண்டிருக்கிறோம்? Combien de fois on rejette? இல்ல எனக்கு கேட்கல, Je n'ai pas entendu. இல்ல என்னுடைய மைண்ட் செட் நல்லா இல்ல, Ma pensée n'est pas correcte. இல்ல என்னுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு பதில் தந்தா தான் இவர் ஆண்டவர். C'est seulement s'il donne une réponse à mes problèmes qu'il est le Dieu. இந்த கேள்விக்கெல்லாம் ஆண்டவர் பதில் சொல்ல மாட்டார். Dieu ne répondra pas à toutes ces questions. அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. Il n'a pas besoin de le faire. நான் சொல்றதுக்கு நீ கீழ்ப்படியறியா? Est-ce que tu te soumets pour ce que நான் je dis? உனக்கு தேவனாய் இருப்பேன். Je serai ton Dieu. உனக்கு எல்லா வழிகளையும் கற்றுத் தருவேன். Je t'enseignerai toutes les உனக்கு voies. ஞானத்தை தருவேன். Je te donnerai la sagesse. உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன். Je t'élèverai. என்னுடைய எல்லாவற்றிலையும் Dans tout ce qui m'appartient, உனக்கு பங்கு உண்டு. tu as une partie. ஏனென்றால் நீ என்னுடைய பிள்ளை. Parce que tu es mon enfant. அன்பானவர்களே, Mes bien-aimés, இன்றைக்கு எது எங்களுடைய வாழ்க்கையில குறைவாயிருக்கு? qu'est-ce qui manque dans ma vie? எல்லாருக்கும் குறைவு இருக்கு. Tout le monde a des besoins, ஆனா ஒவ்வொருக்கு இதற்கு ஒவ்வொரு விதமாய் இருக்கு. mais chacun d'une manière différente. அது நிறைவுள்ள பாடினமில்ல, Nous avons chanté, மண்ணான என்னையே moi qui suis poussière, கண்கள் கண்டதே, tes yeux m'ont vu. உதவாத என்னையே Moi qui ne servais à rien, உருவாக்கினீரே, tu as transformé. குறைவான என்னையே Moi qui avais des défauts, நிறைவாக்க விரும்புகிறேன். tu désires me rendre parfait. எழுந்திருப்போம். Levons-nous. என்ன தீர்மானத்தோடு Avec quelle décision ஆண்டவரிடம் பேச போகிறோம்? nous allons parler auprès de Dieu? உங்க பிரசன்னத்தில் பிள்ளைங்க வந்து பாடுங்க, ஜீசஸ். Dans ta présence, அதுக்கு முதல் உங்களை விட்டு கொடுத்துட்டு ஜெபம் பண்ணுங்க. abandonnez-vous et faites une ஆன்லைன்ல prière. இருக்கிற அது சரி, யாராலும் சரி, என்ன நிலைமையில இருந்தாலும் Peu சரி, importe dans எத்தனை quelle வயசா situation vous vous இருந்தாலும் சரி, trouvez, peu importe quel âge vous avez, ஆண்டவரே Seigneur, என்னுடைய உயிர் இருக்க மட்டும் jusqu'à que je vis, நான் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவேன். je dois obéir à ta parole. சூழ்நிலைகளை பார்க்க மாட்டேன், Je ne regarderai pas les situations, மனுஷனை தேட மாட்டேன். je ne chercherai pas les hommes. நீர் எனக்கு போதும் ஆண்டவர். Tu me suffis. நீர் எனக்கு ஞானம் கொடுக்கிற தேவன். Tu es le Dieu qui me donne la நான் sagesse. வேதனைப்படுகிற போது நீர் வேதனைப்படுகிறீர். Lorsque je souffre, tu நான் souffres. கவலைப்படுகிற போது நீர் கவலைப்படுகிறீர். Lorsque je suis triste, tu es triste. ஏனென்றால் நான் வழியாய் இருந்து உனக்கு எல்லாவற்றையும் கற்றுக் கொடுக்க இன்றைக்கும் ஆயத்தமாய் Parce இருக்கிறேன். que je suis prêt à être le chemin qui அவர்தான் t'enseigne அன்பின் tout. தேவன். C'est le Dieu d'amour. அவர் எங்களை உதாசீனப்படுத்துகிறவர் அல்ல, Il ne rejette pas, எங்களை குறித்து கரிசனை உள்ள தேவன். il prend soin de nous. இந்த உலகத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு Que je sache, யாரும் பல தடவை personne ne எங்களை nous தேடி reçoit, வர மாட்டாங்க, ne va pas venir vers nous, எங்களுக்கு உதவி செய்ய வர மாட்டாங்க. ne va pas nous venir en aide. ஒரு கட்டத்துல À un moment, எங்களை விட்டு தூரமாய் ils போயிடுவார்கள். vont s'éloigner de nous. ஆனா என்னுடைய ஆண்டவர் Mais mon Seigneur எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். est toujours prêt. ஆனால் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், Mais tu dois நீ l'accepter. மனம் திரும்ப வேண்டும், Tu dois நீ transformer ton விட்டு cœur. கொடுக்க வேண்டும், Tu dois நீ abandonner. கீழ்ப்படிய Tu dois வேண்டும். obéir வேறு யாருக்கும் அல்ல, pour personne d'autre, சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுக்கு pour le Dieu Tout-Puissant, என்னுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக pour ma bénédiction. என்னை அவர் கனப்படுத்தினால் S'il m'honore, யாரும் கனவீனப்படுத்த முடியாது. personne ne peut m'abaisser, m'affaiblir. ஏனென்றால் அது தெய்வீக திட்டம். Parce que c'est le plan divin. நான் சொன்னால் Si je le dis, அதற்கு மறுபேச்சு பேச முடியாது. personne ne peut contredire. ஏனென்றால் அது தேவனுடைய ஞானம். Parce que c'est la sagesse divine. அதற்காக நான் பெரியவன் அல்ல, C'est pas pour cela que je suis supérieur.
தேவனுக்குள் தாழ்த்தப்பட்டவன், Devant Dieu, je me suis humilié. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தவன் J'ai obéi à la voix de Dieu. என்று சொல்லி En disant cela, எங்களை விட்டு கொடுக்க ஆயத்தமா? est-ce que vous êtes prêts à vous தேவனோடு abandonner? நாங்கள் உறவு கொள்ள ஆயத்தமா? Est-ce que vous êtes prêts à avoir une relation avec எங்களுடைய Dieu? இருதயங்கள் தேவனை நோக்கி பேசுகிறதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமா? Est-ce que nous sommes prêts que nos cœurs உள்ளான parlent மனுஷன் avec Dieu? மாறாவிட்டால் Si l'homme à l'intérieur ne வெளியான change pas, மனுஷன் மாற்றப்பட முடியாது. l'homme à l'extérieur ne peut pas être transformé. தேவனுக்கும் எனக்கும் நல்ல உறவு இல்லாவிட்டால் S'il n'y a pas une bonne relation entre Dieu et moi, தேவனுக்கு பிரயோஜனமாக நான் வாழ முடியாது. je ne peux pas être utile à Dieu. தேவனுக்கு பிரயோஜனமாய் நான் வாழாவிட்டால் Si je ne suis pas utile à Dieu, என்னால இந்த உலகத்துல யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. je ne serai utile à personne dans ce monde. பிள்ளைகள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். J'ai posé une question aux jeunes. உங்களால எத்தனை பேரை சந்தோஷமாக்க முடிந்தது? Par vous, combien de gens sont இன்னைக்கு உங்களை heureux? பார்த்து கேட்கிறேன். Posez-vous cette நீங்க question. சொல்ல முடியுமா? Est-ce que vous pouvez dire, நான் moi, இத்தனை பேரை c'est toutes ces personnes, சந்தோஷமாக்கினேன். je les ai rendus heureux. என்னுடைய என்னுடைய லாபத்துக்காக அல்ல, Ce n'est pas pour que je gagne quelque chose, தேவனை மகிமைப்படுத்த mais pour